તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 15 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે ત્યારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે 4th ગ્લોબલ રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ અને એક્સપો 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું પીએમ મોદી 16મી સપ્ટેમ્બરે ઉદ્ઘાટન કરશે। 3 દિવસ માટે આ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે 2030 સુધીમાં ભારતના નવીનીકરણ ઉર્જા ઉત્પાદનને 500 ગીગાવોટ સુધી વધારવા મહત્વપૂર્ણ બનશે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातनी मुलाकाते आवी रह्या छे। 2 दिवस गुजरात मुलाकात अंतर्गत अनेक कार्यक्रमोनी अंदर तेओ हाजरी आपवाना छे, जे पैकी महात्मा मंदिर खाते पण एक कार्यक्रम योजावा जई रह्यो छे अने तेमां हाजरी आपवाना छे। महत्वनुं ए छे के गुजरातनी 4थी ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट अने एक्सपो इवेंट जे छे तेनुं आयोजन थवा जई रह्युं छे अने तेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सप्टेम्बरना रोज आ रीइन्वेस्टमेंटनुं उद्घाटन जे छे ते करशे। 3 दिवस सुधी आ समिट जे छे ते योजावानी छे अने जेमां भारतना नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन ने 500 गीगावोट सुधी वधारवा माटेना महत्वपूर्ण निर्णय अंतर्गतनी पण आ रूपरेखा जे छे ते आ इवेंटमांनी अंदर घडावानी छे। महत्वनुं ए छे के आ इवेंटमां 40 थी वधु सत्रोनुं जे छे ते आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। 115 थी वधु B2B मीटिंग्स जे छे ते पण उजववानी छे ने 25,000 थी वधु प्रतिनिधिओ जे छे ते आ समिटनी अंदर भाग लेवाना छे। 200 थी वधु स्पीकरो जे छे ते पण भाग लेवाना छे। विदेशना अनेक देशो जे छे ते पण आ इन्वेस्टमेंट समिट जे छे तेमां सहभागी थवाना छे ने साथे साथे ग्लोबल एनर्जी क्षेत्रे केवी रीते आगळ वधी शकाय ते अंतर्गत पण चर्चा रूपरेखा जे छे आ इन्वेस्टमेंट समिटनी अंदर उजववानी छे। कैमरामैन हिरेन शाह साथे गौतम श्रीमाળી, न्यूज़ 18 गुजराती, गांधीनगर। तो इवेंटमां 40 थी વધુ સત્ર યોજાશે તેમજ 5 પ્લેનરી ચર્ચાઓનું પણ આયોજન છે। આ સમિટમાં 115 થી વધુ B2B મીટિંગ્સ યોજાશે। 25,000 પ્રતિનિધિઓ અને 200 થી વધુ સ્પીકર્સ ભાગ લેશે। ઓસ્ટ્રેલિયા, ડેનમાર્ક, જર્મની અને નોર્વે સહભાગી દેશો છે। USA, UK અને બેલ્જિયમ, ઓમાન અને UAE ના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિ મંડળ હાજરી આપશે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातनी मुलाकाते आवी रह्या छे। गुजरातनी मुलाकात दरमियान अनेक कार्यक्रममां तेओ हाजरी आपवाना छे, जे पैकी महात्मा मंदिर खाते आयोजित री इन्वेस्टमेंट समिट जे छे तेनो शुभारंभ जे छे ते करावाना छे। आ प्रकारनी तैयारीओ जे छे ते अत्यारे हाल चाली रही छे, एटले के री इन्वेस्टमेंट समिट जे छे ते 3 दिवस सुधी योजावानी छे। गुजरातमां आ 4थी ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी समिट जे छे तेनुं आयोजन करवामां आव्युं छे अने तेनुं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहींया हाल जे मंच तैयार थई रह्युं छे ते मंच उपरथी तेओ करावाना छे। त्रिदिवसीय इवेंटनी अंदर अनेक प्रकारना जे कार्यक्रमो जे छे ते पण योजावाना छे, जे पैकी 25,000 थी पण वधारे प्रतिनिधिओ अहींयाथी बेसी अने आ समिट जे छे तेमां सहभागी जे छे ते थवाना छे। 200 थी वधु स्पीकरो जे छे ते अहींयाथी तमाम लोको जे छे तेने लईने मार्गदर्शन जे छे ते पूरुं पाडशे। जे अंतर्गत कही शकाय कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे ना देशो सहभागी थया छे ने USA, UK, बेल्जियम, ओमान, UAE सहितना उच्च प्रतिनिधि मंडळ जे छे ते पण आ समिटनी अंदर हाजरी आपवाना छे। महत्वनुं ए छे के ठीक 10 वागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे छे ते आ समिटनो शुभारंभ जे छे ते करावशे। गांधीनगरना महात्मा मंदिर खाते अत्यारे हाल तैयारीने आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे। प्रधानमंत्रीना प्रवासनी शरूआत आ समिटना उद्घाटन समारोहथी योजवाना छे। कैमरामैन हिरेन शाह साथे गौतम श्रीमाળી, न्यूज़ 18 गुजराती, गांधीनगर। तो वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। આગામી 15 થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પીએમ મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે, ત્યારે વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। પીએમ મોદી 16 તારીખે અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભાને સંબોધશે। 1 લાખ લોકો બેસી શકે તેવો વોટરપ્રૂફ જર્મન ડોમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। ક્લસ્ટરમાં કુલ 16 બ્લોક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં લોકો આવવા હોવાથી 4 अलग अलग क्लस्टर पण बनाववामां आव्या छे। महानगरनी अंदर 7 रोडो केशवबाग थी पकवान सर्कल होय, आश्रम रोड होय, जे अमदावादनी हेरिटेज ओळख छे। अमदावादनुं आपणे वात करीए के वर्ल्ड कक्षाए एक नाम छे, ते प्रकारना रोडो निर्माण पामे एवा 7 प्रकारना आइकोनिक रोडो छे, एनुं पण खातमुहूर्त थवानुं छे। लोकसभानी चूंटणी बाद पहली वखत वडाप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात आवी रह्या छे, त्यारे लईने अमदावादना GMDC खाते विशेष प्रकारे तैयारीओ करवामां आवी रही छे। आप जोई रह्या छो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी
જ્યારે અમદાવાદ આવશે તેને લઈને ખાસ કરીને જીએમડીસી ખાતે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં વિશાળ ડોમ બનાવવામાં આવ્યો છે. આપને જણાવી દઈએ કે 4 મોટા વોટરપ્રૂફ જર્મન ડોમ છે તે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યના વિવિધ શહેરો અને જિલ્લાઓમાંથી લોકો આવવાના હોવાથી 4 જેટલા અલગ અલગ ક્લસ્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ક્લસ્ટર મુજબ વિવિધ શહેરો અને જિલ્લાના લોકોને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. આ ક્લસ્ટરમાં અથી લઈને ઉ સુધીના 16 બ્લોક બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં એક બ્લોકની અંદર અંદાજિત 1000 થી 1200 લોકો બેસી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગિફ્ટ સિટીથી હેલિકોપ્ટરમાં આવવાની શક્યતા છે. જોકે દૂરદર્શન ટાવર ખાતે ખાસ હેલિપેડ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. અંતિમ સમયે કોઈ ફેરફાર થશે તો ગાંધીનગરથી તેઓ કારમાં પણ આવી શકે તેવી સંભાવનાઓ છે. 16મીએ 12 વાગ્યાથી લઈને દૂરદર્શનથી લઈને જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ સુધીના તમામ ચારે બાજુના રોડ છે તે બંધ કરી દેવામાં આવશે. આપ જોઈ રહ્યા છો જે જર્મન ડોમ એ રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે કે આ જર્મન ડોમ છે તેમાં 1 લાખથી પણ વધારે લોકો એક સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સાંભળી શકે તે પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન શૈનિક મહેતા સાથે દીપિકા ખુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ કચ્છની મુલાકાતે છે. સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત કચ્છના ભાજપના કાર્યકરોને સંબોધન કર્યું. કચ્છમાં 10 લાખ સદસ્યો બનાવવા માટે સી.આર. પાટીલે કરી વાત. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ વિનોદ ચાવડા, ધારાસભ્યો અને આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. તો આગામી દિવસોમાં તહેવારો આવતા હોવાથી રાજપીપળામાં પોલીસે સ્થાનિકો સાથે શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજી. આગામી દિવસોમાં ગણેશ વિસર્જન અને મોહરમનો તહેવાર હોવાથી જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સુંબે બંને ધર્મના આગેવાનો સાથે બેઠક કરી. જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે અંગે બેઠકમાં ચર્ચા કરાઈ. લોકોને કૃત્રિમ તળાવમાં મૂર્તિ વિસર્જન કરવાની સૂચના અપાઈ. શહેરમાં પોલીસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ પણ યોજ્યું. એસપી સાહેબે હાઈકોર્ટનો એક હુકમ છે, એ હુકમ અમને બધાને કીધો કે ભાઈ ગણપતિ વિસર્જન એ કૃત્રિમ તળાવમાં જ કરવાનું છે. તો કૃત્રિમ તળાવમાં જે કરવાનું છે એના માટે અમે એસપી साहब જે आग्रह છે એ मान्य राख्यो. राजपीपला शहर में 15, 16 और 17 तारीख के दिन गणपति उत्सव में गणपति की मूर्तियों का विसर्जन और 16 तारीख को ईद ए मिलाद का जुलूस, इन त्योहारों का आयोजन हुआ है, जिसमें दोनों समाज की तरफ से आज सभी आगेवान शांति समिति की मीटिंग में आए थे. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. क्या मतलब टाइम नहीं है? રાજસ્થાનના ઝુંઝુનુમાં ચોરોનો તરખાટ. ચીડાવા રોડ પર તસ્કરો 1,20,000ના મુદ્દામાલનો કર્યો હાથફેરો. ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. મહેસાણામાં પીવાના પાણીના નળમાંથી નીકળી માછલીઓ. કટવોસણ રોડ ગામ નજીક માયાનગર વિસ્તારમાં પાણીમાંથી માછલીઓ નીકળતા સ્થાનિકોમાં ચિંતા. પીવાના પાણીમાંથી માછલીઓ નીકળતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા. ઉત્તરાખંડના હલ્દ્વાનીમાં ભારે મેઘખાંગા થયા. ધોધમાર વરસાદને પગલે ચોર ગલિયાથી સિતારાગંજ જવાનો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો. ધસમસતો પ્રવાહ કોઝવે પર ફરી વળતા વાહન વ્યવહાર ઠપ થયો. ઉત્તરાખંડના લંગરમાં મુશળધાર વરસાદને પગલે નદી નાળા તોફાની બન્યા. અવિરત વરસાદથી ધનગડી નાળામાં પણ ધસમસતો પ્રવાહ જોવા મળ્યો. નાળા વચ્ચેથી પસાર થતા રસ્તા પર પણ પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો. ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદમાં અવિરત વરસાદ. શહેરના કેટલાક ભાગોમાં પાણી ભરાયા. ઘરોમાં પાણી ફરી વળ્યા. બહાર પાર્ક કરેલા વાહનોમાં પણ પાણી ભરાયા. ઉત્તર પ્રદેશના હરદોઈમાં વરસ્યો ધોધમાર વરસાદ. અનેક વિસ્તાર જળબંબાકાર થતા સર્જાઈ છે હાલાકી. હરદોઈની તમામ શાળાઓમાં આજે અને આવતીકાલે રજા જાહેર.